Hello students. In the first part, we have discussed about the short summary of our first poem, Walk a Little Slower. Now in this second part, we are going to learn the poem stanza wise. According to me, the poem is nothing but a very great piece of literature. Here, the simple theme of the poem is that the child is talking to his father. एक मुलगा, एक छोटासा बाळ आपल्या वडिलांशी बोलत आहे. And the poem also deals with a very nice theme, that the importance of father in child's life. Or the poem also tells us that father is the real role model of every child. प्रत्येक घरामधील वडील हे त्याच्या मुलाचे रोल मॉडेल असतात, एक आदर्श व्यक्ती असतात. मूल त्यांच्या वडिलांना पाहूनच मोठे होते, वडिलांच्याच स्टेप्स ते शिकते, वडिलांकडूनच अनुकरण करायला शिकते आणि ज्या पद्धतीने वडील वागतील त्या पद्धतीने ते मूल घडत असते. सो हियर अ चाइल्ड आस्क हिज फादर, रिक्वेस्ट हिज फादर टू वॉक स्लो. प्लीज सी द फर्स्ट स्टांजा. Walk a little slower, daddy, said a little child so small. I am following in your footsteps and I don't want to fall. The first stanza of the poem is very important and suggestive. In the first two lines, a little child requesting his father, "Oh father, walk a little slow." The word walk refers to the behavior of his father. Walk means not our regular walking. वॉक म्हणजे इथे चालणे नव्हे. वॉक या शब्दाचा अर्थ असा आहे की वडिलांची वागणूक, वडिलांची तऱ्हा, वडिलांची बोलायची पद्धत, वडिलांची वागायची पद्धत. व्हाय? बिकॉज द चाइल्ड इज इमिटेटिंग हिज फादर. द चाइल्ड इज कंटिन्युअसली ऑब्झर्विंग हिज फादर, द वे ऑफ लाईफ. वडील कसे बोलतात, कसे काम करतात, आलेल्या समस्येला कसे सोडवतात, या सर्व गोष्टींचं अनुकरण तो लहान मुलगा करत आहे. म्हणून वॉक शब्द जो आहे तो फक्त चालणे यासाठी नाही घेतलेला आहे. वॉक शब्दाचा अर्थ द वे ऑफ बिहेवियर, द वे ऑफ मॅनर, वागण्याच्या बोलण्याच्या तऱ्हा, या हिशोबाने या कवितेमध्ये हा वॉक शब्द घेतलेला आहे. Walk a little slower, daddy, said a little child so small. I am following in your footsteps and I don't want to fall. Second two sentences. I am following in your footsteps. The child is asking his father that, "Oh father, I am following in your footsteps." मी तुमच्या पाऊल खुणांवर पाऊल ठेवून पुढे सरकत आहे. What is the simple meaning of this sentence? The simple meaning of this sentence is that the child is simply requesting his father to act properly, to show him how to solve the miseries and how to solve the problems in the way of life. I am following in your footsteps. मी तुमच्या पाऊल खुणांवर पाऊल ठेवून चालत आहे. It means that whatever the father do, वडील जे काही करतात, his child, his son imitate this. I am following in your footsteps and I don't want to fall. I don't want to fall means here the child doesn't want to commit any mistakes. Actually, to live a life without committing mistake is not a joke, is not a child's spec.
अँड इट्स नॉट पॉसिबल ॲट ऑल. जीवन जगत असताना एकही चूक आपल्याकडून न होणं हे शक्य नाही. परंतु मुलाला असं सांगायचंय वडिलांना की पप्पा, बाबा, तुम्ही तुमच्या कृती हळूवार करा. वॉक अ लिटिल स्लो. आय एम फॉलोईंग इन युअर फुटस्टेप्स. मी तुमच्या पाऊल खुणांवर पाऊलं ठेवून पुढे सरकत आहे. म्हणजे काय की मी तुम्हाला ऑब्झर्व करत आहे, मी तुम्हाला फॉलो करत आहे. तुम्ही एखाद्या आलेल्या समस्येला कसं सोडवतात ते मी पाहतोय, तसंच मी माझ्या आयुष्यामध्ये करणार आहे. तर तुम्ही हळूवार चला. म्हणजेच काय, जस्ट आय वॉन्ट टू लर्न द बेसिक थिंग्स ऑफ लाईफ. I want to know how to solve the problems which will come in my way. I want to know, I want to become graduate, walking or observing with your actions. I am following in your footsteps and I don't want to fall. It means that he doesn't want to commit any mistake. तो मुलगा म्हणतो, I don't want to fall, मला खाली कोसळायचं नाहीये. म्हणजेच मला माझ्या हातातून एकही चूक होऊ द्यायची नाही. सो यू मस्ट वॉक स्लो. इट मीन्स दॅट यू मस्ट डू युअर ऍक्शन्स प्रॉपरली, स्लोली. दॅट्स वाय आय कॅन ऑब्झर्व यू, आय कॅन इमिटेट यू, आय कॅन अंडरस्टँड एव्हरीथिंग फ्रॉम यू. आय विल इफ आय लर्न एव्हरीथिंग फ्रॉम यू, आय विल बिकम व्हेरी सक्सेसफुल इन माय लाईफ. If you teach me properly how to solve the problems on the way of life, if you teach me each and everything neatly, then it is possible, it will become easy for me to become a successful person in the life. So in the first stanza, a child is requesting his father and asking his father that, walk a little slower, daddy said, a little child so small. I am following in your footsteps and I don't want to fall. Second stanza. Put your fingers on the particular sentence. Dear student, just try to concentrate yourself. Because without concentration, we can't do anything. So let's see the second stanza here. Sometimes your steps are very fast. Sometimes they are hard to see. So walk a little slower, daddy, for you are leading me. Oh, what a nice stanza it is. काय सुंदर कडवा आहे. Sometimes your steps are very fast. The boy is asking his father that, oh father, sometimes you do or you have done your actions very quickly, very fast. And it is difficult for me to observe all of your behavior. I am small child. I can't get or I can't observe each and every of your action very quickly. So your steps are very fast sometimes. I want to understand your each and every action. And when it will become possible, if your actions are slow. But the child is asking his father that sometimes your steps are very fast. The child is completely unknown about the experiences of the world. The child is completely unable to understand, to solve the problems of this dangerous world. कधी कोणत्या वेळेला कोणती समस्या उभी ठाकेल, परमेश्वराने आपल्या ताटामध्ये काय वाढून ठेवलेलं आहे, we don't know it actually. So sometimes your steps are very fast, sometimes they are hard to see. बऱ्याचदा तुमच्या ऍक्शन्स मला समजत नाही, बऱ्याचदा मला त्या कळत सुद्धा नाही. So he wants to know all the things with the help of his father.
वडिलांच्या मदतीने त्याला या सर्व गोष्टी शिकून घ्यायच्या आहेत. He just want to live under the protective environment of his father. After all, father is a kind of shade, is a kind of protective environment, and the child wants to live under the protective environment of his father and needs to learn all these things very slowly, very easily. म्हणून तो मुलगा म्हणतोय, sometimes your steps are very fast. अनेकदा तुमच्या कृती ज्या आहेत, तुमचे पाऊलं जे आहेत ते खूप फास्ट असतात. आप तुम्ही बऱ्याचदा खूप वेगाने, बऱ्याचदा आपण पाहतो की आपल्या वडिलांच्या ज्या कृती आहेत, त्यांचं जे वे ऑफ बिहेवियर आहे, जे मॅनर आहे, ते अतिशय फास्ट असतं, अतिशय स्पीडने ते काम करत असतात. आणि हे सर्व काम करत असताना त्यांचं लहान बाळ त्यांना ऑब्झर्व करत असतं. परंतु त्यांचे जर काम करायची पद्धत फार स्पीडने असेल, ते खूप पटापट सर्व गोष्टी हँडल करत असतील, तर हे सर्व ऑब्झर्व करणं त्या मुलाला कठीण जातं. म्हणून या दुसऱ्या कडव्यामध्ये तो मुलगा म्हणतोय, समटाइम्स युअर स्टेप्स आर व्हेरी फास्ट, समटाइम्स दे हार्ड टू सी. अनेकदा, बऱ्याचदा तुमच्या स्टेप्स ज्या आहेत त्या खूप फास्ट असतात, तुम्ही फार स्पीडने काम करतात. समटाइम्स दे आर व्हेरी हार्ड टू सी. Means it is very difficult for me sometimes to understand, to learn, to observe your manner. So walk a little slower, daddy, for you are leading me. What a nice sentence. Walk a little slower, daddy, you are leading me. To lead म्हणजे घेऊन जाणे, नेणे, पुढे नेणे. या शेवटच्या दोघं कडव्या ओळींमध्ये ते लहान मूल म्हणतंय की यू मस्ट वॉक स्लो डॅडी, यू आर लीडिंग मी. तुम्ही हळूवार चला बाबा, तुम्ही तुमच्या कृती सावकाश करा, कारण की तुम्हीच मला मोठं करत आहात. तुमच्याच कृती पाहून मी पुढे सरकत आहे. यू आर माय पाथ फाइंडर, यू आर माय गाईड, You are my philosopher. You are my torch bearer. तुम्हीच मला रस्ता दाखवणारे आहेत. तुम्हीच माझे मार्गदर्शक आहेत. तुम्हीच माझे मित्र आहेत. तुम्हीच मला शिकविणारे आहेत. So, sometimes the things are very easy to understand, but sometimes it is very difficult. So the boy, a child, asked his father to walk slow. Now see the third stanza of the poem. Someday, when I am all grown up, you are what I want to be. Then I will have a little child who will want to follow me. Here, in this third stanza, the boy or a little child imagines the future. तो भविष्याची कल्पना करतो. Today his father has some ideal expectation from his child, and the child is very much sure to fulfill all the expectation of his father. He wants to suggest that he will be able to fulfill all the expectations if he learns all the life skill from his father and apply them in life to become successful. So this stanza tells us that further imagines that when he will be grown up person like his father, he will be having his own child, the child will follow him. तो जसा त्याच्या वडिलांना पाहून मोठा झालेला आहे, बिलकुल त्याच पद्धतीने त्याचं मूल सुद्धा त्याला फॉलो करेल आणि त्याच पद्धतीने जीवनामध्ये ते यशस्वी होणार आहे. We can connect with this today's lifestyle of every father, every parents, that they are either busy with their jobs or they are either busy with their ambitions of achieving this and that. प्रत्येक बाप, प्रत्येक व्यक्ती
आज त्याच्या कामामध्ये गुंतलेला आहे, त्याच्या अँबिशन्स आहेत, किंवा त्याचं काहीतरी पर्सनल स्पेस त्याला पाहिजे असतं. मुलगा आला त्याला काही विचारायला किंवा त्याला ऑब्झर्व करायला, पप्पा तुम्ही काय करताय, तर अनेकदा पालक त्याला झटकून पण देतो, जा तू तुझं काम कर बरं का, मला रिकामं त्रास नको देऊ, मला डिस्टर्ब करू नको. बट इट विल डेफिनेटली अफेक्ट ऑन द फ्युचर ऑफ द चाइल्ड. हे त्या मुलाच्या फ्युचरवर परिणाम केल्याशिवाय राहणार नाही. म्हणून तो मुलगा काय म्हणतोय, सम डे वेन आय एम ऑल ग्रोन अप यू आर व्हॉट आय वॉन्ट टू बी. तुम्हाला जशी अपेक्षा आहे तसा ज्यावेळेला मी मोठा झालेलो असेल, देन आय विल हॅव अ लिटिल चाइल्ड, त्यावेळेला मलाही मूल असेल, आणि हु वॉन्ट टू फॉलो मी, ते सुद्धा मला फॉलो करायची इच्छा बाळगेल. सो वॉक अ लिटिल स्लोअर डॅडी, आय एम फॉलोइंग इन युअर फुटस्टेप्स, आय एम ऑब्झर्विंग यू, यू आर माय गाईड, यू आर माय रोल मॉडेल. द लास्ट स्टांझा ऑफ द पोएम. अँड I would want to lead just right and know that I was true. In this last stanza, a child is asking his father that I would want to lead just right. Dear father, I want to become successful without committing any mistakes. कुठलीही चूक न करता, कुठल्याही प्रकारचं अपयश माझ्या पदरामध्ये न येऊ देता, आय जस्ट वॉन्ट टू लीड द राईट, आय जस्ट वॉन्ट टू गो प्रॉपरली, आय जस्ट वॉन्ट टू हँडल ईच अँड एव्हरी प्रॉब्लेम ऑफ द लाईफ व्हेरी बोल्डली लाईक यू. जसं तुम्ही जीवनामध्ये आलेल्या प्रत्येक समस्या अतिशय व्यवस्थितपणे हाताळतात, त्याच पद्धतीने आय ऑल्सो जस्ट वॉन्ट टू लीड अ राईट. मला पण अतिशय योग्य मार्गाने पुढे सरकायचं आहे. आय जस्ट डोंट वॉन्ट टू कमिट एनी मिस्टेक्स. आय एम ऑब्झर्विंग यू, आय हॅव अ गुड एक्सपिरियन्सेस विथ मी, आय हॅव अ ट्रेझर ऑफ एक्सपिरियन्सेस ऑफ माय फादर. माझ्या वडिलांच्या अनुभवाचा खजिना माझ्या जवळ आहे. हाऊ कॅन आय कमिट मिस्टेक्स, मी चुका कसं काय करू शकतो. सो a child is asking his father that, and I would want to lead just right and know that I was true. So walk a little slower daddy, for I must follow you. I must follow you. Daddy, you just do all your actions in a slow way, in a slow manner, because आय मस्ट फॉलो यू. मी तुम्हाला फॉलो करतच आहे, मी तुमच्याकडे पाहतच आहे, मी तुमच्याकडे पाहूनच मोठा होत आहे. अँड आय हॅव फुल फेथ ऑन यू, आय हॅव अ कम्प्लीट प्युअर ट्रस्ट ऑन यू. मला तुमच्यावर पूर्ण विश्वास आहे की तुम्ही ज्या पद्धतीने जीवन जगत आहात, ज्या पद्धतीने यशाच्या मार्गाकडे जात आहात, तुम्हाला पाहून, तुम्हाला ऑब्झर्व करून, तुमच्याकडून शिकून मी सुद्धा जीवनामध्ये यशस्वी झाल्याशिवाय राहणार नाही. मी तुम्हाला फॉलो करतच आहे. मस्ट, आय मस्ट फॉलो यू. मी तुम्हाला ऑब्झर्व करतच आहे, मी तुम्हाला फॉलो करतच आहे. देर इज वन व्हेरी नाईस क्वेश्चन हियर. डज द वर्ड वॉक refer only to the act of walking? What does the poet actually mean to say? We have discussed the word in the first stanza actually. No, the word walk refers refers actions, decisions, way of living of his father. मी तुम्हाला अगोदर बोललो की वॉक हा शब्द चालणं यासाठी नाही घेतलेला आहे. हा शब्द वडिलांच्या ऍक्शन साठी घेतलेला आहे, वडिलांच्या डिसिजन साठी घेतलेला आहे, वडिलांच्या वे ऑफ लिव्हिंग साठी घेतलेला आहे. आणि फुटस्टेप्स, पाऊल खुणा, हा शब्द कशासाठी आलेला आहे? इट इज एक्झाम्पल सेट बाय द फादर बाय द वे ही लीड्स हिज लाईफ सो दॅट हिज चाइल्ड कॅन फॉलो हिम. फुटस्टेप्स म्हणजे पाऊलखुणा किंवा मग तुम्ही वडिलांनी मुलांपुढे ठेवलेलं एक्झाम्पल. एखादी समस्येला सामोरे कसं जायचं, आलेल्या अडचणीला आपली मनस्थिती कशी ठेवायची, लाईफ कसं जगायचं, कोणत्या चुका टाळायच्या, काय करायचं काय करायचं नाही,
व्हॉट काइंड ऑफ वे शुड आय चूज, व्हॉट काइंड ऑफ वे शुड आय किक आउट, कोणता मार्ग आपण निवडायचा, कोणत्या मार्गाला आपण लाथाडायचं, हे सर्व गोष्टी लहान बाळ आपल्या वडिलांकडूनच शिकत असतं. म्हणून या कवितेमध्ये मुलाने त्या वडिलांना रिक्वेस्ट केलेली आहे की बाबा तुम्ही तुमच्या कृती हळूवार करा, तुम्हाला पाहून मी मोठा होत आहे. थँक्यू व्हेरी मच.